నమస్కారం అందరికీ, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనమైతే డీటెయిల్గా మాట్లాడుకోబోతున్నాము. దుబాయ్లో ఒక బైక్ లైసెన్స్ ఎలా తీయబడుతుందని చెప్పేసి. ప్రజెంట్ నా వెనకాల కనిపిస్తున్న బైక్స్ వచ్చేసి వీటిపైన మీకు దుబాయ్లో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, బైక్ లైసెన్స్ తీయాలంటే ట్రైనింగ్ వచ్చేసి ఈ బైక్స్ పైన మీకు ఇస్తారు. సో వీడియోలో అయితే డీటెయిల్గా అయితే మాట్లాడుకుందాం. ప్రజెంట్ మనమైతే ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే అతని దగ్గరికి అయితే వెళ్ళి మాట్లాడదాం. ఇక్కడ ఆర్టీఏలో అతను ఏమంటారంటే ట్రైనింగ్ ఇచ్చే అతన్ని ఉస్తాద్ అంటారు. ఉస్తాద్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనమైతే డీటెయిల్గా అయితే తెలుసుకుందాం. లైసెన్స్ ఎలా తీయబడుతుంది, ఎన్ని రోజులలో వస్తుందని చెప్పేసి. సో అతనితో మాట్లాడిన తర్వాత మీకు తెలుగులో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే అతను తెలుగు రాదు, హిందీలో మాట్లాడతాడు. సో డీటెయిల్గా మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రజెంట్ మనమైతే అతని దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోదాం, పదండి. అండ్ వీడియో లోపలికి వెళ్ళే ముందు ఒక రిక్వెస్ట్, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి. అండ్ ఒక లైక్ అయితే వేయండి, ఎందుకంటే చాలామందికి రీచ్ అవుతుంది ఈ వీడియో. సో పదండి. वालेकुम अस्सलाम। अच्छा है, ठीक है। क्या खबर है? ठीक है, बहुत साल के बाद अभी आया। यस, और గుడ్, సబ్ సही है, अच्छा है। अच्छा है। और సో గైస్, మనమైతే ఒక 2 సంవత్సరాల ముందట ఇతని దగ్గరికి వచ్చేసి ఒక వీడియో చేసాం. అది 74K వ్యూస్ వచ్చాయి డ్రైవింగ్ గురించి. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనమైతే డీటెయిల్గా మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇతనితోనే. సేమ్ ఏదే వీడియో తీసినా మనం ఒక 2 సంవత్సరాల ముందట, ఇప్పుడు ఫుల్ వీడియో చేస్తున్నాం. డీటెయిల్గా మనమైతే బైక్ లైసెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలనేది చెప్తాను. ఓకేనా? ठीक है, ओके। और ओके, सब सही है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है, अच्छा है। ओके। और सब सही, हम लोग का अभी मोटरसाइकिल का ऑफर है। ओके, मोटरसाइकिल का रमजान आने वाला है ना, ओके। अभी बहुत ऑफर है। हाँ, कोई स्टूडेंट तुम्हारे व्यूअर्स है तो उसको भी समझाओ। ओके, चलो, अच्छा प्राइस है। ओके। कंट्री वाला लाइसेंस है तो उसको हम लोग 3 दिन में क्लास खलास करेगा। कंट्री लाइसेंस है कंट्री लाइसेंस है तो 3 दिन में क्लास खलास करेगा। फिर जल्दी आरटी टेस्ट में हम लोग उसको हैंड ओवर करेंगे। ओके। आरटी टेस्ट भी इसका यार्ड के अंदर होएगा। रोड टेस्ट भी ये एरिया पे होएगा। फिर तुम लोग को बिगिनर है, कोई मतलब इसको लाइसेंस नहीं है, इंडिया का नहीं है, कुछ नहीं है, वो कोई मुश्किल नहीं है। उसको भी 10-12 दिन के अंदर क्लास भी खलास करेगा। ओके, सब कुछ क्लियर करके देगा, कोई टेंशन नहीं है। हमारा बहुत स्टूडेंट लोग अभी हमारा तेलुगु वाला आदमी आएगा। तेलुगु वाला हमारा अल्फाहदी मेट्रो स्टेशन से लेके बार दुबई में जाके अनस उस्ताद पूछो, बहुत हमारा स्टूडेंट लोग उधर है। ओके, कोई टेंशन नहीं देते, कुछ नहीं है, ఈజీ। उन लोग को तालीम करके उन लोग बहुत खुश है। ఓకే, 1 మినిట్ బదే మీకు తర్వాత తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? మీరు చూడండి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లకి. ఓకే। అండ్ अभी कंट्री का लाइसेंस नहीं रहे तो उसका भी 10-15 दिन के निकल के देगा। कंट्री का लाइसेंस है तो जल्दी। ओके, क्लास मिनिमम 3 डेज में हम लोग खलास करेंगे। सही है, हाँ। खलास करेगा, फिर बाद में जल्दी आरटी टेस्ट में हैंड ओवर करेगा। ओके, 10 to 15 डेज के अंदर इंशाल्लाह लाइसेंस मिलने का बंदोबस्त करेगा। ओके, ओके। बाई चांस में उन लोग को ये नॉलेज टेस्ट वगैरह कुछ तकलीफ है, उसको लैंग्वेज को भी इंस्ट्रक्टर है हमारे पास, तुम्हारा लैंग्वेज वाला। ओके, जो तेलुगु हिंदी नहीं आते उसको तेलुगु वालों को भी हम लोग इधर लैंग्वेज वाला उस्ताद है, वो उसको समझाएगा। सब कुछ ट्रेनिंग देके ना 2-3 दिन में उसको प्रिपेयर करेगा, कोई टेंशन नहीं। सही है। एंड इसका अभी पैकेज का मतलब डायरेक्ट का क्या डिफरेंट पैकेज बोलेगा तो 2-3 पैकेज से। ओके, वो फुल पैकेज है, शिफ्टिंग है, रेगुलर है। ओके, वो उसमें हम लोग क्या है, थोड़ा अमाउंट का वेरिएशन होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट को इधर आके हम थोड़ा इवैल्यूएशन करेगा। वो फाइल ओपन करने से पहले उसको चेक करके उसको बोलेगा तुमको कौन सा पैकेज तुम लेगा तुम्हारा इजी है, वो इसका हिसाब से वो पैकेज स्टूडेंट भी यूज कर सकते। ओके, चूज करने से क्या है, उसको परफॉर्मेंस थोड़ा चेक करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन बोलते हैं उसको। इवैल्यूएशन करके उनको समझाएगा। तो अभी कौन सा लेगा तो अच्छा है? वो डिपेंड ऑफ द वो स्टूडेंट होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं पहले इधर आओ, कोई टेंशन नहीं, वेलकम करते हैं हम इधर अल्लाह में आओ। उसको हम थोड़ा इवैल्यूएशन करके चेक करके देखेगा। वो आदमी ये बिल है, उसको हम बताएगा तुम ये पैकेज ले लो, कौन सा पैकेज तुम्हारे लिए अच्छा है। ओके, ठीक है, सही है। तो आपसे बात करें तो मालूम पड़ेगा लोग, मालूम पड़ेगा। अभी कंट्री लाइसेंस नहीं है, जिसको नहीं है ना वो नए आ रहे इधर लाइसेंस निकालने के लिए, डिलीवरी में करने के लिए जॉब। सो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, प्रोसीजर ये होता है कि अगर कंट्री लाइसेंस है तो कंट्री लाइसेंस के लिए 10 क्लासेस हैं और 2 एग्जाम हैं। आरटी का यार्ड टेस्ट और आरटी का रोड टेस्ट। अगर बिगिनर स्टूडेंट है, बिगिनर स्टूडेंट के लिए 20 आवर्स क्लासेस होंगी और टेस्ट सेम रहेगा, यार्ड टेस्ट और रोड टेस्ट।
Okay. और जो कंट्री लाइसेंस है वो इंशाल्लाह विद इन 10 डेज मैक्सिमम Okay. इंशाल्लाह ही विल बी पास। 10 दिन के अंदर? हाँ 10 दिन के अंदर, 10 से 12 दिन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी में की भी कर सकते हैं हाँ, जॉब? वो तो देखो जाएगा, कीटा में जाएगा, कोई डिलीवरो है करीम में, मिनिमम अभी सैलरी मिनिमम 5000 से अबव आ रही है। ఓకే तो वो डिपेंड करता है वो आपके ऊपर कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो। ఓకే సही है। जी ఏమంటున్నాడు అంటే కంట్రీ లైసెన్స్ ఉంది అనుకో మనది, మన ఇండియా కానీ పాకిస్తాన్ కానీ బంగ్లాదేశ్ కానీ, ఆ కంట్రీ లైసెన్స్ మన దగ్గర ఉంటే మన దగ్గర 10 అవర్స్ లోపల 2 ఎగ్జామ్స్ అయితే ఉంటాయి, సరేనా? అది 3 రోజులు పట్టచ్చు, 4 రోజులు పట్టచ్చు, 2 రోజులు పట్టచ్చు, డిపెండ్ మన మీద ఉంటుంది. 2 ఎగ్జామ్లు ఉంటాయి. ఎగ్జామ్లు వచ్చేసి ఆర్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఆర్ టెస్ట్ అంటే దీని లోపల టెస్ట్ అయిపోతుంది. అంత తర్వాత ఆర్టీఏ రోడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది, అది బయట తీసుకెళ్ళి ట్రాఫిక్లో మీకైతే ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. ఈ 2 టెస్టులు పాస్ అయితే మీకైతే లైసెన్స్ అయితే వచ్చేస్తుంది. 3 డేస్ పట్టచ్చు, 4 డేస్ పట్టచ్చు, మీ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ 10 అవర్స్ అయితే క్లాస్ ఉంటుంది. మీ దగ్గర లైసెన్స్ ఉంటే, మన దగ్గర లైసెన్స్ ఉంటే. ఒకవేళ లైసెన్స్ లేకుండా, ఇండియా లైసెన్స్ లేకుండా కొత్తగా దుబాయ్ వచ్చి లైసెన్స్ అప్లై చేసుకోవాలంటే దానికి 20 అవర్స్ ఉంటుంది క్లాసు. అంత తర్వాత 2 ఎగ్జామ్లు ఉంటాయి, సేమ్ ఆర్ టెస్ట్ ఉంటుంది, ఆర్టీఏ టెస్ట్ ఉంటుంది, రోడ్ టెస్ట్. సో ఇదైతే చెప్తుండే తను హిందీలో, తెలుగులో ఇది. దుబాయ్లో ఇప్పుడు ఈ బైక్ లైసెన్స్ తీయాలంటే డెలివరీ బాయ్ది మనం మొత్తం అమౌంట్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ 500 dirhams కడితే మన పేరు మీద ఫైల్ అయితే ఓపెన్ చేస్తారు. అంత తర్వాత ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మెల్లిమెల్లిగా డబ్బులు అయితే పే చేయొచ్చు, మనం మొత్తం కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఒకేసారి. సో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంత అమౌంట్ ఉందని చెప్పేసి భయపడకండి. అమౌంట్ మొత్తం ఒకేసారి అడగరు, 500 అడుగుతారు, తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా డబ్బులు అడుగుతారు టెస్ట్లో పాస్ అయిన కొద్దీ. సో ఇది గుర్తుంచుకోండి. అండ్ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా నాకైతే కామెంట్ రూపాయలు అడగండి, నేనైతే రిప్లై ఇస్తాను. అతని నెంబర్ కూడా పెడుతున్నాను, అతనికి ఫోన్ చేసి వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేసి అడగండి ఏ డౌట్ ఉన్నా, చిన్న డౌట్ ఉన్నా. వీళ్ళు ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి వాడుతున్న బైక్స్ వచ్చేసి హోండా యూనికాన్ 160 బైక్స్ రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీరు చూస్తున్నది వచ్చేసి ఇది డెలివరీ బైక్స్ కోసం సపరేటు. ఇక్కడ బాక్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. నార్మల్ బైక్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో నార్మల్ బైక్స్ మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అండ్ వెయిట్ పైన కూడా ఇస్తారు. ఎందుకంటే మీకు ఈ బాక్స్ అనేది వెయిట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ముందే అలవాటు అవుతుంది ఒకవేళ ఫుడ్ డెలివరీ పైన వస్తే. సో ఫుడ్ డెలివరీ వచ్చినప్పుడు మీకు అయితే బైక్స్ పైన ఫిట్ చేసి ఉంటాయి ఫుడ్ కోసం, సేఫ్టీ తీసుకెళ్ళడానికి. ఈ కనబడుతున్నవి వచ్చేసి డెలివరీ బైక్స్ కోసం. ముందు సైడ్ కూడా బైక్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా హోండా యూనికాన్ 160, అవి రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి సేమ్ ఈ విధంగానే. చూడండి బైక్స్, ఇవి నార్మల్ బైక్స్. అక్కడ కనిపించేది వచ్చేసి డెలివరీ బైక్స్ కోసం. సో ట్రైనింగ్ ఇచ్చే ప్లేస్ వచ్చేసి ఇదంతా. ఇక్కడ లైన్గా కనిపించే బైక్స్తోనే మీకైతే టెస్ట్ ఉంటుంది లైసెన్స్ కోసం. అక్కడ చూడండి అది కార్ లైసెన్స్ కోసం టెస్ట్కు మన స్లాబ్ కూడా ఎక్కిచ్చే మూమెంట్ టెస్ట్. అది అక్కడ నుంచి కార్ ఎక్కుతుంది చూడండి. మనం ఎదురోడ్డు ఇలా ఉంటుంది కదా, అది ఎక్కేటప్పుడు కార్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇంటికి రాకుండా అని చెప్పేసి ఆ టెస్ట్ అది. అక్కడ కార్ ఆగింది, టెస్ట్ చేస్తున్నారు అతన్ని. ఇది ఆ రోడ్డు వస్తుంది చూడండి కారు. అక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేసినా ఫెయిల్ చేసేస్తారు మీకు. సో అది కూడా మీకు ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో. ఇది వాళ్ళు ఉండే రూము, మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇక్కడ బయట ఇస్తారు, యాడ్ టెస్ట్ అంటారు. దీని లోపల ఇచ్చేదాన్ని యాడ్ టెస్ట్ అంటారు, బయట ఇచ్చేదాన్ని ఆర్టీఏ రోడ్ టెస్ట్ అంటారు. బయటకు తీసుకెళ్తారు మిమ్మల్ని. దీని లోపల మనకు ట్రక్ లైసెన్స్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, ప్లస్ కార్లు ఉంటాయి, ప్లస్ బస్సులు ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కటైతే జరుగుతాయి. డీటెయిల్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వీడియో అయితే చేస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కార్ లైసెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలనేది డీటెయిల్గా అయితే చూద్దాం. ఇక్కడ మన తెలుగు అతనే ఉన్నాడు, ఎక్స్పీరియన్స్ 15 years ఉంది అతనికి మన ఈ డ్రైవింగ్ ఫీల్డ్లో. సో ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు అతనే. అతనితో కలిసి మీకైతే డీటెయిల్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలని చెప్పేసి. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తర్వాత మనం బస్ లైసెన్స్ చూద్దాం ఎలా ఉన్నది, అంత తర్వాత ట్రక్ లైసెన్స్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. సో డీటెయిల్గా అయితే ప్రతి వీడియో అయితే మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ మీరైతే నాకైతే పుషప్ వేయండి. పుషప్ అంటే ఏం లేదు, సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్లో పెట్టుకుంటే నా వీడియోస్కి వ్యూస్ వస్తాయి, ప్లస్ నాకైతే ఇంకా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది మంచి మంచి వీడియోస్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని చెప్పేసి. సో రిక్వెస్ట్ అందరికీ, నేను ఇంక ఇలాంటి వీడియో చేయాలంటే మీరు పుషప్ ఇస్తేనే నేను చేయగలుగుతాను. మీరు పుషప్ చేయకుండా చేయగలుగుతాను, కాకపోతే మీరు పుషప్ ఇస్తే ఇంకా పవర్ ఉంటుంది. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను కూడా త్వరలోనే లైసెన్స్ ఇస్తున్నాను, దాని గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చేసాను. లైసెన్స్ ఇస్తున్నాను అంటే మోటో వ్లాగింగ్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను ఇంకో ఛానల్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ ఛానల్ మీకు కింద కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ. ఈ ఛానల్తో మిక్స్ అయి ఉంటుంది, జై బాలయ్య స్క్వాడ్ అని ఉంటుంది. అది ట్రావెల్కి సంబంధించిన ఛానల్, మోటో వ్లాగింగ్ గురించి. సో లైసెన్స్ తీసిన తర్వాత ఒక బైక్ తీసుకొని మనం కూడా మోటో వ్లాగింగ్ చేద్దాం. ఓకే, ఆ ఛానల్ మోటో వ్లాగ్ గురించి సపరేట్, ట్రావెల్ గురించి. సో మీకు ట్రావెల్ వీడియోలు ఇష్టం ఉంటే, చూడాలనుకుంటే మీరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి
సపోర్ట్ అయితే చేయండి. యాజ్ పర్ రూల్ మనం సోషల్ మీడియాలో డ్రైవింగ్ గురించి కానీ క్లాస్ల గురించి కానీ డీటెయిల్గా అయితే షేర్ చేయకూడదు. సో వాళ్ళకి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళు పాటించారు దాన్ని. డబ్బుల గురించి చెప్పాలి ఎన్నైతే అని చెప్పేసి నేను కూడా చెప్పకూడదు. ప్లస్ క్లాసుల గురించి కూడా వాళ్ళు డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేరు. మీరైతే వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయితేనే మీకు డీటెయిల్గా తెలుస్తుంది. సో నార్మల్గా వాళ్ళు చెప్పింది బేసిక్ రూట్ టెస్ట్ గురించి, ఆ టెస్ట్ గురించి ఇన్ని క్లాసులు ఉంటాయి, బిగినర్స్కి ఒక లైసెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్ని క్లాసులు ఉంటాయి. సో నార్మల్ బేసిక్ అయితే షేర్ చేసేసారు. అండ్ మీకు కొంచెం అవగాహన వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నేనైతే. అవగాహన రాకపోతే మీరైతే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళని. అండ్ అంతే 15 days 10 days లోపల మీకు అయితే లైసెన్స్ అయితే రావడానికి అయితే వాళ్ళైతే సహాయపడతారు. అండ్ మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. మీకు తెలుగు వచ్చి హిందీ రాకుండా ట్రైనింగ్ ఉంటుందిగా, అంటే తెలుగు వచ్చి మనకి హిందీ అంటే మన తెలుగు వాళ్ళే కొంతమంది హిందీ రాదుగా. సో హిందీ రానప్పుడు మనకైతే తెలుగులో మాట్లాడడం కూడా ఇన్స్ట్రక్టర్ ఉంటారు, వాళ్ళు ట్రాన్స్లేటర్స్. సో వాళ్ళు మీతోనైతే ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు పక్కనే ఉంటారు, మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు డీటెయిల్గా వాళ్ళు హిందీలో మాట్లాడితే. అండ్ నేనే వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక్కడ నుంచి. సో వీడియో అయితే చూసిన వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నా ముందున్నది కారు డ్రైవింగ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే సెంటరు ఇది. ఇవన్నీ కార్లు మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటివి, ఇది బైకుది. ఓకే గైస్, ఉంటాను. నేనైతే ఈ వీడియోని ఇంకా లెంత్ చేయాలనుకోవట్లేదు. బై బై.